아니 내가 대답할 거라고 기다리라고. 띡띡띡띡. 약간 그런. 너무 힘들어요 진짜. 그죠? 왜냐면 와. 안 받으세요? Hey y'all, guess what? There are over 500,000 of us. 500,000 of us. Doing what? Where? On Mindset. Mindset is an app that we've created at Dive Studios to help you take care of yourself on a daily basis. Mental and emotional health is so important, and that's why we've created this app. There are artists that you love. Vernon of 17, JB of GOT7, myself, members of G-Idol, Icon, Epic High, Card, so many people on this app talking about things that are important that don't get talked about enough, and that is mental health. So check it out. It's very approachable, it's easy, it's fun, and you can use it right now. You just go to getmindset.com or you type in Mindset by Dive Studios on your app store and take advantage of this easy way to take care of yourself on a daily basis. Go check it out, getmindset.com, and I hope you love it. Now back to our show. It's the Daebak Show. Ladies and gentlemen, welcome to the Daebak Show. We have an incredible show today for you guys, and we have a very special guest. Before I introduce her to you, I'm going to do it in Korean. All right, here we go. 오늘은 지금 엄청난 게스트 분이 와 계신데요. 제 오른쪽에 계시는데 지금 오른쪽 몸이 다 긴장되고 있습니다. 이쪽 팔이 계속 이렇게 흔들리는데 오늘 게스트를 해시태그로 표현하자면 해시태그 allrounder, queen of summer, diva, vocalist, super cool, hip, trendy, like wannabe, everything. 여러분 누굴까요? 바로 효린 씨입니다. 안녕하세요. 안녕하세요, 효린입니다. 와우. 와, 진짜 반가워요. 네, 진짜 오랜만에. 네, 진짜 아까 시작하기 전에 한 2, 3년 만에 그쵸, 네, 했었는데. 2, 3년 만에 뵙네요. 오 마이 갓. 시간이 너무 빨리 어떻게 시간이 가는지 모르겠어요. 맞아요. 네. 일단 근황 토크 들어가기 전에 일단 한국에서 시청하시는 분도 있겠지만 외국에서도 엄청 많다 보니까 네, 한번 외국에 계신 팬분들한테 큰일 났어. 뭘 큰일 났어. 잘하잖아요. 아니요, 저는 좀 샤이해가지고 네. 잘 못해요. 아, 하여튼 네, 여러분 안녕하세요, 효린입니다. Hi guys, I'm Helen. Long time no see. 너무 잘했어요. 네, 진짜 이건 해야지, 이 정도 어디 해야지. 다니셨어요? 야나두, 파고다 어디서 이걸 배우셨나요? 뭐 그냥 남이 하는 거 듣고. 아, amazing. 본격적인 게임들이나 다른 코너들 넘어가기 전에 마인셋 체크인을 한번 해보려고 합니다. 되게 간단한 건데요. 질문 한 3가지 있습니다. 일단 오늘의 기분, 컨디션. What's your mood like today? How's your mood today? I'm good. I'm good. Yeah, I'm good because today is Saturday. Yeah. 음. 근데 보통 사람은 most people you say like you're working on a Saturday 기분 나쁠 수도 있잖아요. 근데 저 오늘 스케줄은 약간 working이라고 생각 안 하고 왔어요. 약간 그냥 talking. Oh yeah. Yeah. Got it. 그 무드를 이모티콘으로 표현을 하자면 으로. 이모티콘? 네. 그 이모티콘 하고 싶은데 제가 제 눈, 코, 입으로는 못할 것 같아요. 그 눈이 한쪽 크고 눈이 한쪽 작고 입이 이렇게 삐뚤어지고 에. 혀가 이렇게 나온 이모티콘 있거든요. 이게 약간 그런. Got it. Okay. Next question. What are 3 things that you're grateful for today? 오늘 되게 감사한 거 3가지가 있다면 뭐가 있을까요? 감사한 거 3가지. 네. 매니저님 전화를 받았다. 와우. 왜 보통 안 받으세요? 아니, 이거 오해할 수 있다. 오해할 수 저 있다. 그거 매니저 망했거든요. 아니, 왜냐면 제가 알람을 맞춰놓고 네. 알람을 계속 끄면서 자요. 저도 그래 똑같아요. 알람이 그러니까 나는 기억이 없는데 네. 내가 끈 기억이 없어. 그러니까 무의식의 알람을 계속 끄고 자는 거야. 픽업 이제 전에 꼭 제가 다시 잠들 수 있으니 전화를 부탁한다고 이렇게 늘 말씀을 드려가지고 전화를 주셨는데 전화를 못 받을 수도 있었고 끊고 다시 잠이 들 수도 있었는데 오늘은 일어났어요. 잘했어요. 잘했죠. 너무 잘하셨어요, 진짜. 매니저님 고생 많으세요. 전 반대일 줄 알았는데 지금 매니저. 오케이. 그건 매니저님 전화를 받았다. Number 1. Number 1. 네. Number 2는 김밥을 먹었다. 어떤 김밥 드셨어요? 참치? 묵참 묵참? 김밥 먹었어요.
맛있겠다. Very good. Last one. One more thing you're grateful for. You're thankful for today. Last one. I'm in here. You're here. Yeah. There you go. I'm grateful for that too. Amazing. 오늘 오셔서 너무 감사하고요. 아, Okay. 아닙니다. Last question of mindset check-in. What's a slogan or phrase that you are living by these days? 요즘 살아가면서 되새기는 말은 아니면 좌우명 같은 게 있는지. 좌우명? 뭐 저 같은 경우에는 언제나 그냥 be happy, be healthy. 언제나 Be 건강하고 행복하자. 와, 헬스가 있네요, 거기. 네. 와, 난 헬스가 없는데. 헬스 해야죠. Always be happy. Always be happy. Happy. Okay. And Alrighty. thankful. Always be happy and thankful. Well, thank you for that check-in. 감사합니다. Hey guys, you just watched myself and Hyodin go through a daily mindset check-in. You can do the same thing on the Mindset app and share your story and your responses with the Mindset and Dive community. Mindset is a daily wellness app by Dive Studios that helps you practice self-care on a daily basis. So take 10 minutes every day to just make sure you take care of your mental health and wellness. Download the app right now at getmindset.com. Now back to our show. 일단 본격적인 이야기들, 뭐 게임들 들어가기 전에 네. 그냥 되게 간단하게 여쭤봐요. 요즘 어떻게 지내셨어요? 저 얼마 전에 네. 콘서트, 단독 콘서트 아, 했었고요. 봤어요. 네, 단독 콘서트 끝나고 지금 각종 페스티벌들 참여 준비하고 있습니다. 네네네네. 근데 이렇게 또 바쁘게 하시면서 또 이제 1인 기획사의 네. 대표라고 하는 게 맞나요? 뭐라고 하는 게 맞아요? 저 대표님보다는 그냥 1인 기획사를 설립해서 그냥 네. 1인 기획을 하고 파운더. 있다. 네. 파운더. 네. 네, 파운더. 스타트업 네, 파운더. 에릭 씨도 잉남 씨도 저도 같이. 예, 네. 혼자 하고 있는데 네. 그래서 오늘 딱 봤을 때 너무 반가웠던 게 힘들잖아요, 이게. 아니 많이 야위셨어요. 야위 이게 그때보다. 뭐죠? 그러니까 이렇게 이게 스키니해졌다고. 아, 그때 봤을 때보다. 잘 보시는 분들은 잘 모를 수 있을 것 같아요. 근데 1인 기획사 한다는 게 엄청난 도전이기도 하고 모험이기도 하고 되게 그쵸. 다양한 일들이 계속 있잖아요. 그쵸. 저는 이제 너무 많은 것들이 좀 어렵고 좀 버겁고 한데 효린 씨한테 제일 좀 힘들었던 점 아니면 아직도 좀 적응이 안 되는 좀 더 개선하고 싶은 부분들이 있나요? 회사를 운영하면서? 조금 더 똑똑하고 영리했으면 좋겠다라는 생각을 많이 해요. 제가 제 자신이. 저도 뭐 힘든데 네. 저는 에릭남 씨도 좀 힘드실 거라고 생각하거든요. 왜냐면 너무 힘들어요, 진짜. 그죠? 왜냐면 아무래도 외국에서 또 생활을 네. 하셨었기 때문에 네. 이렇게 활동을 하면서 이거를 설립해서 이렇게 운영할 수 있다는 게 사실 어떻게 보면 저보다 조금 더 힘들지 않을까라고 생각이 들긴 하거든요. 사실 한숨이 모든 질문의 대답이긴 해요. 저희 같은 경우는 근데 저는 이제 보면서 그래도 그 어려운 부분이나 점들을 다 극복하시면서 다 이제 뛰어넘으시면서 활동을 멋있게 열심히 하고 있는 모습을 보면서 되게 저도 약간 에너지를 받고 감사합니다. 하고 있는데 네. 하고 싶은 방송 뭐 불러주면 나갈 수 있고 네. 싫으면 안 하면 되고 네. 어떻게 보면 되게 장점들이 되게 많잖아요. 그 반면에 또 되게 헷갈릴 때가 많을 것 같아요. 그쵸. 그러니까 어떤 것들을 선택하고 결정해야 되는 상황들이 많다 보니까 내 선택과 내 결정이 틀리면 어떡하지? 그런 걱정들도 네, 많이 네. 하게 되면서 조금 어깨가 무겁죠. 우리는 무대 위에서 사실 무대를 즐기고 음악을 하고 노래를 하고 이런 일들을 위주로 했던 사람들이기 때문에 그 무대 밑에서의 벌어지는 일들까지는 사실 케어를 해본 적이 없잖아요. 근데 이제 그런 것들까지 좀 케어를 해야 되는 것들이 약간 멀티가 되는 사람이 아니라면 조금 힘든 그런 부분들이 조금 많기는 한 것 같아요. 네. 근데 이제 노래 얘기, 음악만 얘기를 하자면 저는 사실 달리 내셨을 때 네. 전 너무 놀랐어요. 아 그래요? 저 진짜 우와 약간 충격을 받았다고 해야 되나? 왜냐면 이게 나쁜 충격이 그게 아니고 효린 씨 생각하면은 저는 불명이나 시스타나 네네네. 발라드 상큼한 약간 여름 네. 노래 그건데 너무 다른 모습으로 딱 네네네. 나오셨는데 신선하기도 하면서 약간 우와 이런 게 한국에서 막 그런 생각을 많이 났었던 기억이 나요. 네네네. 근데 그 이후로도 되게 다양한 음악 장르도 네. 내시는 것 같고 네. 효린 씨만의 그런 본인을 설득하던 아니면 justify 할 수 있는 그게 좀 궁금했어요. 그냥 다양한 장르를
다 잘하는 가수이다라는 거가 조금 보여드렸으면 좋겠다는 게 좀 컸던 것 같아요. 어찌됐건 제가 그룹 활동을 했을 때나 그동안 보여줬던 모습들이 어찌 보면 말씀하셨던 것처럼 뭔가 이렇게 딱 어떤 스타일을 할 것 같다라는 네. 그런 뭔가 틀 안에만 있는 음악을 계속 할 수도 있었는데 네. 저는 이제 이전에 하지 않았던 해보지 못했던 그런 것 새로운 것들도 좀 해보고 싶었고 그리고 내가 이게 잘 맞나? 할 수 있나? 이런 것도 좀 제 자신한테 확인해보고 싶었고 네. 그래서 저는 그리고 평소에 좋아하는 장르가 사실 제가 하는 장르들이랑 조금 결이 달라요. 아 그래요? 저는 R&B를 너무 좋아해서 아. R&B랑 힙합을 너무 좋아해서 에. 되게 의외죠. 활동하는 음악들이랑. 그니까요. 예. 그래서 그런 것들을 혼자 하면 자유롭게 해보고 싶다? 해본 적이 없어서 그래서 네네네. 그런 것들 때문에 좀 다양한 시도를 많이 하게 됐던 것 같아요. 근데 아무래도 장르를 다양하게 하다 보니까 제가 성장하는 속도가 훨씬 빠르더라고요. 아. 다양하게 좀 경험을 하고 다양하게 네. 시도를 해보면서 그런 게 저한테 도움이 너무 많이 되는 것 같아서 그래서 계속해서 시도를 하고 있는 것 같아요. 제가 이제 만나니까 사실 어제도 인터뷰 많이 찾아보고 영상들 많이 찾아보고 무대도 또 자주 막 그랬는데 보면 볼수록 막 여쭤보고 싶은 게 너무 많은 거예요. 아 그래요? 네, 그래서 원래는 그냥 게임만 하고 막 그러는 건데 네. 일단 또 1인 기획사 하는 사람으로서 되게 막 공감되는 것도 네네네. 많을 것 같고 그런 게 있는데 스케줄이 너무 바쁘세요. 하시는 거 되게 많고 공연이든 페스티벌이든 뭐 네. 서바이벌도 얼마나 준비 들어가는 게 많아요. 맞아요. 너무 힘들죠. 네, 그거는 보는 것들은 막 3, 4분 그거 보고 끝인데 맞아. 몇 주 동안 그거를 맞아요. 편곡부터 뭐 다 하는 게 너무 많으니까 보면서 스케줄이 진짜 살인 스케줄이겠구나 그런 생각도 들긴 했었는데 그걸 다 불구하고 What motivates you? 효린 씨에게 동기를 주는 건 뭔가요? 근데 저는 그런 게 사실 아직까지도 저를 위한 거는 좀 작아요. 저만을 위한 거는 좀 네. 작고 저는 어찌됐건 제가 1인 기획사를 하고 저랑 같이 손을 잡고 저랑 같이 일을 해주시는 분들 그리고 저를 믿고 따라와 주시는 분들 그리고 제 곁에 있는 분들이 저의 동기부여예요. 저는 그분들을 행복하게 해주고 싶고 제가 더 열심히 하고 잘 돼서 맛있는 것도 많이 사주고 싶고 돈도 많이 주고 싶고 뭐 이런 마음 저는 그런 게 제일 커요. 오케이. 너무 좋네요 그건. 일단 제가 너무 질문들을 그냥 제 마음대로 한 것 같은데 마음대로 하세요. 여기 팀원들이 좀 제발 다음 코너로 넘어가라고 하고 있습니다. 제발 좀 말 좀 그만하라고. 그래서 다음 코너로 넘어갈게요. 가수 효린이라고 하면 이제 쌓아온 많은 이야기들이 있는데요. 이제 데뷔하신 지 몇 년 됐죠? 12년. 12년. 와우. 그럼 대중들이 보는 효린에 대한 모습과 실제 효린의 모습은 어떤 점이 같고 다른지 한번 확인하는 네. 시간을 네. 가져보도록 하겠습니다. 예이. We're gonna play a game called True or False. 진실 게임 코너. 네. 갑니다. Let's go. Let's go. 오케이, 제가 질문을 읽으면 솔직하게 True or False를 외쳐주시면 되는데요. 그걸 하기 전에 또 엄청난 귀여운 이거 TV로만 보던 고양이 기다. 저도 TV로 봤는데 오늘 이게 와 있더라고요. 그래서 효린 씨 이거를 어떻게 my 그냥 gosh. 하는 거예요 머리띠처럼? 이거를 귀에 이렇게 귀에? 하시고 그 귀여워. 이게 뭐 할 때 어떨 때 움직이는 거예요 얘가? 오케이, 잘 되는지 한번 테스트를 해보겠습니다. 얘 일시적으로 계속 같은 리듬으로 움직이는데? 봐봐. 띡띡띡띡 띠기띠기 이렇게 띡띡띡띡 띠기띠기 띡띡띡 계속 이렇게 움직여. 뭐 하여튼 그리고 카드 한번 뽑아주시면 제가 네. 읽어드리도록 하겠습니다. 야. 오케이, here we go. 메인 보컬 효린, 사실 내가 없었으면 지금의 시스타는 없다. True or false? False. False? Yeah. Really? 응. 진짜요? 응. 효린 씨가 없었으면 시스타는 어땠을 것 같아요? 저는 시스타를 12년 동안 제가 지금까지도 한 번도 다르지 않게 생각하고 이제 멤버들이랑도 얘기하는 게 뭐냐면 시스타가 데뷔할 수 있었던 회사 그리고 우리 4명 그 회사 우리 4명이 만나지 않았으면 저는 시스타는 없었다고들 얘기하거든요. 그러니까 그 회사도 그리고 저희 4명 중에 한 명이라도 빠지는 순간 시스타는 그냥 없었던 거라고 생각하기 때문에 저는 그
회사와 저희 4명이 만났기 때문에 시스타가 생겼다고 늘 생각해왔기 때문에 그거는 false가 정확한 것 같아요. Okay. Alrighty. 다음 질문. This is, this one. Here we go. 내가 봐도 내 무대 영상이 너무 멋있어서 감탄한 적이 있다. True or false? 얘가 굉장히 거슬리네. 아니 내가 대답할 거라고 기다리라고. 감탄이 어떤 감탄인지는 모르겠지만 네. 뭐 그런 감탄은 아니지만 true인 것 같아요. 저는 약간 모니터 겸으로 봐요. 제가 좀 생각보다 샤이한 부분들이 있어서 무대 위에서 즉흥적으로 뭔가를 할 때가 많거든요. 근데 그거를 제가 무대 위에서 몰라요. 그렇게 했는지. 그리고 내려왔을 때 모니터 영상을 보면서 내가 이런 제스처를 했다고? 내가 이런 행동을 했다고? 이렇게 알게 될 때가 많아서 네네네. 그냥 그럴 때 효린인가? 약간 이렇게 그런 무대가 있어요. 제일 기억에 남는 제일 이건 내가 진짜 잘했다. 그랬던 무대? 하나 있긴 한데 그게 저 혼자 한 게 아니라 듀엣으로 했던 거였었어가지고 그 옛날에 판타스틱 듀오라고 네. 다른 분들이랑 듀엣하는 맞아요, 거 있었는데 그때 제가 이제 1인 기획사를 설립하고 나서 첫 방송이었어요. 첫 녹화였어요. 그래서 그때 거기서 이제 이따 없으니까라는 노래를 불렀는데 시스타 19에 그때 너무 기억이 너무 좋아요. 행복했어요. 제가 늘 이제 너무 많은 스케줄과 목 관리를 잘 못해가지고 항상 늘 목 컨디션이 안 좋은 상태로 노래를 했었었는데 그때는 이제 1인 객사 하고 뭐 하고 이러면서 이제 좀 쉬면서 목 컨디션을 조금 회복하고서는 컨디션이 좋아진 상태로 노래를 하니까 너무 날아갈 것 같은 거예요. 기분이 너무 좋은 거예요. 성대가 컨트롤도 잘 되고. 그래서 그때 기분도 되게 좋았고 노래할 맛 난다 이런 생각 들었었고 그때 거 보면은 기분이 되게 그렇대요. 네, 다음은 팬들이 좋아할 만한 코너가 있는데요. 질문을 통해 아티스트 정보를 파헤치는 코너입니다. Fast and Curious입니다. Fast and Curious. Yup. 제한 시간 1분 내에 15개 이상 답을 말하면 통과. 저희가 여기 또 준비한 선물이 있는데요. 이 선물은 바로 효린 씨 반려묘 Cats. Okay, cats. Don't say 반려묘. It's too hard for me. 선물은 바로 효린 씨 고양이들 레고 앤 심바 맞춤 그립톡입니다. 박수 쳐주세요. 준비되셨나요? 1분에 15개죠? 1분에 15개. 나 너무 받고 싶은데 못할 것 같아. 제가 최대한 잘 읊어드리도록 하겠습니다. Alright, here we go. Ready? Ready. Set, go. 나의 천년의 이상형은 누구? 주지훈님. 주지훈. 내가 가장 무서워하는 것은? 벌레. 요즘 내가 새벽에 자주 듣는 새벽 감성 노래는? 없다. 요즘 내가 가장 자주 듣는 말은? 정신 좀 차리자. 가장 섹시하다고 느끼는 이성의 신체 부위는? 엉덩이. 나 자신을 한 단어로 표현한다면 어떤 단어? 바보. 딱 한 번 타임머신을 탈 수 있다면 언제 어디로? 탈문신이 뭐예요? 타임머신. 타임머신. 1인 기획사를 차릴 때? 내 인생을 노래로 만든다면 첫 가사는? I just 남들이 모르는 나의 비밀 한 가지. 없다. 내가 요즘 가장 즐겨보는 유튜버는? 입 짧은 애님님. 다른 가수 중 노래 중 뺏고 싶은 노래. 아이유 씨의 내 손을 잡아. 죽기 전 딱 한 가지 음식만 먹을 수 있다면? 햄버거. 아침에 일어나서 가장 먼저 하는 일은? 멍때리. 내가 가장 아끼는 물건은? 없다. 내가 가지고 싶은 초능력은? 1,000원짜리를 10만원짜리를 바꾸고 싶다. 끝? 된 거예요? 했어요? 진짜? 우와. 오케이. 선물 먼저 드리겠습니다. 감사합니다. 예, 한번 열어보세요. 우와. 한번 보여주세요. 우와. 지금 애들이 거꾸로 있긴 한데. 와우. 진짜 감사합니다. 저희 대박쇼는 이렇게 노력을 합니다, 여러분. 많이들 찾아주세요. 후토크를 네. 조금을 하자면 일단 질문. 이 타임머신 타고 돌아갈 수 있으면 어디로 언제 돌아가겠냐 했었는데 1인 기획사 설립했을 때로 간다고 하셨어요. 일남 씨는 어떠세요? 저요? 혼자 했을 것 같아요. 저는. 네. 저는 막 저의 선택을 되돌이키고
돌이키고 싶고 그래서 그때로 돌아오고 싶은 건 아니에요. 저도 네. 혼자 했을 것 같아요. 네. 근데 왜 대신- 돌아가고 싶으세요? 그러면? 대신 그 저랑 같이 제가 같이 하자고 이렇게 얘기하고 같이 하자고 막 쫄랐던 분이 제가 뭔가를 알고 하자고 하는 줄 알았대요. 저기 대표님? 네. 네. 제가 뭔가를 다 준비해 놓고 네. 제가 뭔가 좀 생각이 있고 네. 계획이 있고 네. 미래가 있고 네. 뭔가 뚜렷하게 있어서 같이 하자고 자신 있게 없으셨어요? 얘기하는 줄 알았대요. 없었죠 아무것도. 그냥 같이 하자고 했어요 저는. 근데 네. 그때로 돌아가고 싶은 거는 제가 조금 더 확실하게 그런 것들을 뚜렷하게 더 생각해놓고 다시 얘기하고 싶어서. 거의 좀더 지금 정확한- 노예계약 수준으로 일을 하고 있어가지고. 저희 네. 대표님 질문 하나 드려도 괜찮을까요? 자꾸 저한테 속았다고 하셔가지고. 아니 잠깐 이쪽으로 오디오 조금만 들어갈 수 있게. 대표님은 이제 효린 씨랑 회사를 차리시고 네. 같이 일을 하시고 제작하시면서 와 효린 씨가 이런 계획들이 없구나라는 깨달았던 네. 그 순간이나 네네. 그 계기가 있었나요? 본인의 회사를 한다고 하길래 어떻게 해야 되는지 모르겠다 그래서 도와줄게라고 했던 게 그 사업자 등록증에 대표 이름이 필요하다고 그래가지고 그래서 제 이름을 내 이름을 써 했던 게 지금 5년째 네, 지금 이러고 있습니다. 네. 일단 행복합니다. 네. 좋은 날이 오겠죠. 대표님 화이팅입니다. 네네. 네 감사합니다. 야. 다음 코너 들어가기 전에 효린 씨는 이제 친구들의 이제 고민을 잘 들어주는 편이에요. 저 제 얘기도 많이 하고 잘 들어주는 편인 것 같기도 해요. 오케이. 원래는 일방적으로 제 얘기를 좀 많이 하는 편이었는데 네네. 어느 순간 뭐 이것도 대표님이 저한테 슬쩍 물어봤던 건데 제가 이제 제 얘기를 너무 많이 하니까 너는 너의 주변 사람들에게 네. 너는 요즘 어때? 요즘 별일 없어? 이렇게 물어본 적이 있냐는 거예요. 아. 근데 그래서 제가 생각을 해봤어요. 네. 없는 거야. 근데 사실 영어로는 How are you? How are you? 이렇게 네. 물어보잖아요. 근데 네. 사실 한글로 하기에는 오늘 어때? 약간 이렇게 물어보는 게 조금 약간 네. 낯간지럽잖아요. 말투나 네, 막 이런 네, 것들이. 그래서 그런 것도 있었고 생각해보니까 내가 너무 내 얘기만 하고 이 사람의 하루는 어땠고 이 사람은 요즘 어땠는지 힘든 일은 없는지 고민은 없는지 너무 물어보지 않았나? 라는 생각이 들어서 그때부터는 되게 많이 물어보면서 더 많이 들어주고 있어요. 들어줬을 때 약간 고민이 있다 하면은 좀 조언을 속 시원하게 약간 막 해주는 편이에요? 알려주고 막. 사실 뭐 제가 주는 게 해결책이라고 줄 수는 없지만 어떤 상황에 따라서 그 상황을 해석하는 게 사람들의 성향마다 또 다 다르기 그쵸. 때문에 그냥 나 같은 성향의 사람은 이렇게 했을 것 같아. 뭐 이런 정도의 조언이지 않을까. 오케이. 중요하죠. 그래서 이번에 준비한 코너가 시청자들의 사연을 듣고 함께 고민해보는 남다른 상담소. 오늘은 우리 제작진들이 급하게 본인의 고민거리를 물론 주변 사람들 고민까지 다 끌어모아 왔다고 합니다. 그래서 같이 한번 읽어볼까 하는데요. So this next corner, we have these concerns that our listeners and our viewers that of course you guys can submit. But for today, we have questions and concerns from the people who are on our team and our staff and people around us, our friends, etc., etc. So here we go. Okay, let's see. 요새 뭘 해도 재미가 없고 그냥 축 처져서 누워만 있고 싶습니다. 무기력증을 극복하는 방법이 있을까요? 누구실까 되게 궁금한데. 누구실까요? 근데 제 주변에 되게 많고 저기 계신 것 같고 지금부터 이러시면 근데 효린 씨는 번아웃 좀 느끼시는 편이에요? 그러니까 뭘 해도 재미가 없고 그냥 축 처져서 누워만 있고 싶고 무기력증을 느끼는 게 번아웃이에요? 아니 꼭 그런 것도 아니지만 그런 증상일 수도 있죠. 번아웃을. 저는 올해는 계속 번아웃이었던 것 같은데 그래요? 그러면? 네. 너무 바쁘시니까 번아웃 맞을 수도 있죠. 네, 바빠서라기보다는 뭔가 이렇게 만들어내고 아이디어를 이렇게 생각해내야 되고 뭔가 이렇게 끄집어내야 되는데 약간 고갈된 느낌 너무 많이 써서 그런
때도 있었고 저도 뭐 재미도 없고 막 추쳐져 있고 아무것도 하기 싫고 뭐 그런 때가 있었죠. 그거를 조금 느끼시고 그냥 냅두시는 편이에요? 아니면 극복하려고 약간 노력을 더 많이 하는 편이에요? 저는 두 가지 다 해보는 스타일인 것 같아요. 일단은 이때다 하고 바로 그렇게 실천하지 않고 조금 반대로 조금 더 움직여 본다든지 다른 것들을 조금 해보면서 그래도 내가 조금 성취감을 느낀다든지 흥미롭다든지 이런 것들을 조금이라도 찾게 돼서 계속 움직인다든지 하나의 방법은 그건 것 같고요. 네네네. 그걸 했는데도 도저히 나는 움직이고 싶지가 않다. 네. 그러면 그냥 쉬는 게 네, 저는 그냥 처져 있고 무기력증을 그냥 그대로 느끼셨으면 좋겠어요. 네. 저는 요즘 그러고 있습니다. 아, 부럽습니다. 뭐 촬영을 하고 다니고 있지만 기회 있으면 그냥 누워 있어요. 그냥 저는 그거- 누워 있을 때도 약간 내가 누워 있어도 되나 이렇게 생각하면서 그렇죠. 누워 근데 있거든요. 그걸 생각하면서 그래 열심히 일했는데 누워 있어도 되지. 약간 스스로 그렇게 위로를 하는 것 같아요. 저는 그 뒤에 말이 또 붙어서 또 붙고 또 붙고 이래요. 그래서 되게 피곤해요. 저는 예전엔 그랬는데 이제 많이 내려오는 것 같아요. 난 왜 이런 얘기를 하고 있지? 저는 그러고 있다고요. 네, 죄송합니다. 오케이, 다음. 저를 잘 모르면서 함부로 말하는 친구들이 있어요. 어떻게 해야 할까요? 함부로 얘기한다는 게 다른 사람들한테 나에 대한 얘기를 함부로 하는 그런 건가? 그런 사람들은 너무나도 많은 것 같고 사실 그 사람들을 제가 다 바꿀 수 없기 때문에 네. 그걸로 너무 신경 안 쓰셨으면 좋겠어요. 저도 약간 누굴 만나면 이 사람이 지금 잠깐의 나의 모습을 보고 나라는 사람을 판단하고 나에 대해서 어떻게 얘기하고 다닐까 이런 것들을 생각보다 고민을 정말 많이 하는 편이에요. 걱정도 많이 하고 뒤돌아서 후회하고 그러니까 뭔가를 하진 않았는데 그냥 괜히 이 사람이 내가 별로인 사람으로 생각했으면 어떡하지? 뭐 이런 걱정을 저도 되게 많이 하는 편이긴 한데 그게 너무 쓸데없는 감정 소비더라고요. 그리고 사실 육체적인 것도 중요하지만 정신적으로 힘든 게 저는 정말 힘들다고 생각하는데 인간관계에서 쏟는 그 감정 소비라는 게 진짜 인간한테서 엄청난 에너지를 소비시키는 것 같아서 저는 그 당사자분의 정신 건강을 위해서라도 그냥 그 사람들을 내가 바꿀 수 없고 내 주변에는 나를 믿고 나를 지지해주는 사람들이 있기 때문에 그 사람들을 믿고 그 사람들을 더욱더 의지해서 나아갔으면 좋겠어요. 좋은 조언인 것 같아요. 되게 진짜로. 일단 이렇게 오늘 대박 쇼를 함께 해주셔서 너무 감사드리고 제가 감사합니다. 앞으로 활동 계획이나 뭐 준비하신 거 또 있나요 혹시? 앞으로는 일단 잡혀있는 페스티벌들 열심히 하고요. 팬분들과 대중분들과 조금 더 자주 만날 수 있는 무대를 조금 많이 찾아뵈려고 하고 있어요. 오케이. 그리고 또 이제 코로나로 인해서 오랫동안 못 본 해외 팬분들을 조금 만날 수 있게 투어도 계획을 오. 하고 있고요. 네, 그래서 빨리 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 언제나 건강하시고 네, 행복하시고 네, 멋진 음악 계속 만들어주시고 알겠습니다. 대표님 화이팅이시고 함께 해주셔서 너무 감사합니다. So that's it for today's show on the Taebak Show. Thank you everybody for tuning in. I hope you guys had a great time getting to know Hyorin a little bit better. Be sure to look out for her on tour, hopefully in the near future. A lot more music to come. And be sure to subscribe, like, and comment, and do all those things, and follow her on her socials. 함께 해주셔서 너무 감사하는데 그 아까 그립톡 이어서 또 선물 하나 더 있습니다. 이것도 저희가 제작을 한 스페셜한 컵인데요. 네. 한번 열어보세요. 이렇게 세트로 두 개. 아니 이렇게 선물을 잘 만들어 주시면은 선물 좀 많이 선물을 내주세요. 받고 싶어서 나오겠는데? 네, 선물 좀 많이 해주세요. 네. 우와. 와, 저희 애들이 진짜 이렇게 생겼거든요. 아무 생각이 없게 생겼죠. 와 진짜 이쁘네요. yeah. 너무너무 감사합니다. 진짜 애용해주시고요. 수다 떨러 와서 선물만 잔뜩 받고 가네요. 언제든지 웰컴 백. 맨날 올까요? 많이 오세요. 네. 또 따서 또 만들어 드릴게요. 감사합니다. 네, 일단 와주셔서 감사드리고요. 마무리 인사 한 번만 해주세요. 우리 에릭남 씨의 너무 잘 나가는 대박쇼에 이제 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고 오랜만에 이렇게 에릭남 씨도 오랜만에 뵙고 진솔한 얘기도 할 수 있어서 너무 좋았습니다. 해외 팬분들도 빨리 만날 수 있었으면 좋겠고요. 새롭게 편성된 이번 에릭남 씨의 대박쇼
시즌 2도 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Bye, guys. See you next week. Fam, listen here. Hear ye, hear ye. Okay. The family of the Mindset and the Dive Studios. We have new merchandise. Brand new merchandise. You go to shop.divestudios.io or shop.getmindset.com for brand new exclusive merchandise from Dive Studios and Mindset. What is that, bro? It makes a great birthday gift, a friend gift, a Christmas gift, a graduation gift, a thank you gift. I'm sorry I broke your heart, maybe this will help it feel better gift. Whatever you want to do, you can go to shop.getmindset.com or shop.divestudios.io to pick up your merch. Okay. Holy Jabezus, that was an incredible video, wasn't it? No? Yeah? Okay, well if you liked it, be sure to like the video, subscribe to our channel, and turn your notifications on so you don't miss this incredible content that we have coming for you. And if you get a moment, leave us a comment. Don't go anywhere, watch more videos, and stay healthy and happy. See you soon. Bye! Where are you going? Okay, bye.